परीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चितहीन बितहीन सहज सुबावरी अंग अंगहीन दिनातीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त हुए रावरी। हे वाहिगुरु जी, मैं जीव इस्त्री, मेरे कोल सोहना रूप नहीं है, उच्ची कुल नहीं है, मेरे कोल कोई गुण नहीं है, मेरे कोल कोई ज्ञान नहीं है। वाहिगुरु जी, कोई शोभा वडियाई मेरे कोल नहीं है, किसी तरह के मेरे भाग चंगे नहीं, ते ना ही मेरे कोल कोई तप कोई सेवा है, तो मैं बाबरी हुई तुरी करती है। वाहिगुरु जी, तुहाडी किरपा दृष्टि तुहाडे दर्शनां तो हीणी हाँ, वांझी हाँ। तुहाडे बख्शे शब्द दे नाल मेरी सुरत दी बन नहीं आउंदी। शब्द सुरत तो हीणी हाँ, बुद्धि तो हीणी हाँ, बल तो हीणी हाँ, ना ही मेरे हाथ ते पैर सीधे रस्ते ते चलते हैं। वाहिगुरु जी, तुहाडी प्रीत तो हीणी हाँ, प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन। तुहाडी प्रीति तुहाडे प्यार तो हीणी हाँ, तुहाडी रीति किसी चज अचार तो रहत तो हीणी हाँ। ना ही मेरे अंदर कोई प्यार है, ना तुहाडा कोई डर है, ना तुहाडी प्रतीति है, ना श्रद्धा है, ना भावनी है। मेरा चित्त भी तुहाडे चरनां नाल नहीं जुड़ता, ना ही मेरा सुभाव शांत है। अंग अंगहीन सच्चे पातशाह, मैं हर पास्यों हीणी हाँ, हर पास्यों ऊणी हाँ, हर पास्यों अधूरी हाँ, मुकम्मल नहीं हाँ। ते कदे कोशिश नहीं की कि तेरे दर ते झुक के आवां ते तेनू खुश करती कोशिश कर। दीना तीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे वाहिगुरु जी, मैनू तुसां दी चरण शरण किदां प्राप्त हो सकती है जदों मैं सिर्फ ते सिर्फ औगणां दी भरी हाँ, ते हर पक्ष तो तुहाडी प्रेम प्रतीति तो हीणी है। संगत जी, असीं लख हीणे होइए, लख ऊणे होइए, लख अधूरे होइए, लखां करोड़ां औगणां दे भरे होइए, साडे सतगुर जी पूरे हैं। उन्हां दा ही सानू आस ओट भरोसा है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप सज बैठे हैं। शुक्र है सच्चे पातशाह जिन्हां समा बख्शिया अपने चरणों च बैठा। आओ कुछ समा आपां कुछ इतिहास दियां गुरमुख दियां विचारां दे नाल सांझ पाउण दी कोशिश करिए। तुहाडे चरणों च बेनती है, हथ जोड़ो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अपने नेत्रां दे नाल दर्शन करो। गुरु साहिब जी नूं सीस नवा के फतेह बुलाउणी है। संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जीवन वनस्पति का, पशुओं का, मनुखों का, सारियां का चलता रहता है। मनुखों की गल करिए, असी मनमुख होकर जीवन जिउंदे हाँ, कदे असी गुरमुख होकर जीवन जिउंदे हाँ। अपने ही जीवन वाल झाती मारीए, किसी वेले साडा भरोसा बहुत गुरु ते बनिया हुंदा है। सानू लगता है कि सारा कुछ तू ही तू ही तू ही तू ही है, और दूजे ही पल ऐसा होता है जदों ऐ लगता तू है ही नहीं, तू है ही नहीं, तू है ही नहीं। असी ही किसी समय गुरमुख हो जाते हैं, गुरु के चरणों से भरोसा बन जाता है, और माफ करना असी ही किसी टाइम मनमुख हो जाते हैं, गुरु के चरणों से भरोसा नहीं रहता। और हैरानी की गल है
ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਬਾਣੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਖੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਪਰਾਧ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ 51% ਹੋ ਜਾਏ, 51 ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ 49% ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ 60% ਹੋ ਗਈ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ 40% ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਜੇ ਹਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਨੱਸ ਭੱਜ, ਜੋ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ IAS ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੌਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਖਾਏ, ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾ,
उठदियां हर नाम ते आवे, जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावे, जिसनों दयाल होए मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक तूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावे। संगत जी, गुरु कृपा करे साडे जीवन च दृढ़ता आवे। दृढ़ता ही सिक्खी है, रहत ही सिक्खी है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा मान। धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, दीन दुनिया दे तारण हारे, कल तारण गुरु नानक आया। संगत जी, पाकिस्तान दे विच एक शहर है जिन्होंने सियालकोट कहते हैं, बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान दे विच बहुते अमीर उस शहर दे विच रहिंदे हैं। गुरु पातशाह जी के समय की गल है, उत्थे एक परिवार वसदा है, उन्होंने घरे औलाद कोई नहीं है, और औलाद की इच्छा जी बंदे नूं जीवन नहीं दिंदी, दर दर भटकदा है। इसे भटकना दे विच उत्थे एक पीर रहिंदे हैं जिन्हां दा नाम है हमजा गौस। हमजा गौस के दर के उत्ते वो दंपति आए, पति पत्नी आए, कहते साडी अरदास करो साडे घरे पुत्र पैदा हो। इच्छा है जी उन्होंने। अक्सर सानू कई लोग जिहड़े निंदिया वाले होंदे कहते जी जिथे इतिहास लिखिया पुत्र का लिखिया, धी का नहीं लिखिया, इस गुरु का कसूर है। मंगे तो तुसीं आण के, तुसीं अपना दस दो, तुसीं की मंगदे हो, गुरु का कित्थे कसूर है? जो जो तुसीं मंगिया गुरु ने तो उही देना। जे तुहानूं गुरु वो ना देवे तो तुसीं खुश नहीं होंदे। हैरान रह जाइए, मंगण वाले मंगियां होणगियां, धीआं मंगण वाले अज भी मंगते हैं, क्योंकि धीआं ही नहीं बस। पर इतिहास का पहलू है, वो समा लंघिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिता, कहते तुहाडे घरे 2 पुत्र पैदा होणगे। असीं अरदास करदे तुहाडे घरे 2 पुत्र पैदा होणगे, एक तुसीं सानूं दे दिओ, एक तुसीं आप रख लिओ। हुण कहंदे उहने मरदा की नहीं करदा, आस है, कहते चल एक पुत्र तो मिलेगा, ठीक है जी। 7 बचन, समा बतीत होंदा गया, उन्होंने घरे 2 पुत्र हो गए। समा लगता गया, पुत्र जवान होने शुरू हो गए। अज हमजा गौस जी नूं बैठिया बैठिया चेता आया, कहते अपनी अमानत लै आइए, कहते अपनी अमानत लै आइए। इन्हां नूं कहा सीगा एक पुत्र साडा। अज जदों हमजा गौस जी गए तां ओह बीबी मां सी, मां के अंदर मोह दियां तंदां सी। मोह बारे ते महाराज ने कहा, हे अजित सूर संग्राम अत बलना बहुमर्दन, गाण गंधर्व देव मानुख्यम पश पंखी विमोहन। तू देवतियां तो लैके मनुखा तो लैके पशु पंछियों को अपने वस में कर लेना है। तू जंग युद्ध का ऐसा सूरमा है, वो अजित है, तेनू कोई जित ही नहीं सकता। ते फिर किदां बने गल? अखीरली पंक्ति गुरु अर्जन देव पातशाह दी, हर करण हारण नमस्कारन, हर करण हारण नमस्कारन, शरण नानक जगदीश होए। इन्हां दी शरण दे विच आण के इन्हां नूं नमस्कार करके मोह भी जित्तिया जा सकता है। माता ने मोह दे विच जदों हमजा गौस जी ने पुत्र मंगिया, ना कर दित्ती, कहंदी ये मेरे पुत्र हन, तू कौन है, कित्थों आ गया है मंगण? फकीर सी, जे देण दी अरदास कर सकता है तो फिर वापस लैण दी भी अरदास कर सकता है। ताकत दी गल है जी, सानू तो महाराज ने दित्ती नहीं है। हाँ जी, आप कल पंक्ति पढ़ी सी, तू भन्नण कड़न समरथ दातार है, तुझे अगे मंगण नो हथ जोड़ खरी सब होई। भन्नण कड़न, बनाउण वाला ते नाश करन वाला तू आप दाता है। संगत जी, पीर जी नूं गुस्सा आ गया, कहते ये शहर ही झूठियां दा असीं नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है, शहर ही खत्म कर देना है। और सियालकोट शहर के अज भी वो थां है, वो पीर जी ने की किया, वो बिल्डिंग है संगत जी अज भी
ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, 4 ਸਪੇਰੇ 4 ਰਸਤੇ ਹਨ, 4 ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਮੋਟਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਾਂਗਾ, 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਡਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਲ। ਉਸ ਬੇਲੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਗਏ ਸੱਦਣ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਹੀਨ। ਅਸੀਂ ਹੀਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਗੋਰੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਤੇ ਫਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਗੋਰੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਭਾਣਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਏਡਾ ਮਗੋਰਾ ਫਟਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੱਚ ਮਿਲੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰਿਆਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਸਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਸ ਨਾ।
ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਚੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਲਿਆ ਜਾ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਹੌਲੀ 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 ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਲਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ, ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਗਈ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ 'ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਨੀ ਡਰ ਗਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲੁਕ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਘੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਪ ਲੁਕਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਟਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਘੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਈ ਕੁਰਲਾਈ। 2-4 ਜਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਝੂਠ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਮਤਲਬ 200 ਸਾਲ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਸੂਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੁਕਿਆ ਹੀ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੀਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁਦੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਧ ਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ।
तू कटदा है, हुक्म तो बाहर हो गया, गुरु को निवना झूठा हो गया। गुरु का हुक्म है अमृत छकना है, तू हुक्म तो बाहर हो गया, नहीं छकदा अमृत, निवना तेरा झूठा हो गया, गुरु को तेरा चुकना प्रवान नहीं। बाणी इन्हां गल्लां ते बोल। संगत जी एक साखी होर कलगीधर पिता जी के समय ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਜੈਨ। ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਰਗੋਪਾਲ। और हरगोपाल जिहड़ा ना उहदा सिੱਖੀ ते भरोसा नहीं बनता, वो वैष्णव मत वाल ज़्यादा ध्यान दिंदा है। ठीक है जी। बिशंबर दास चाहुंदा है कि मेरा पुत्र हरगोपाल सिੱਖੀ दे नाल जुड़े, पर हरगोपाल दा चित्त नहीं बैठदा। एक बार संगत कलगीधर पिता जी के दर्शन करन आई आनंदपुर साहिब उथों उजैन तो, तां बिशंबर दास ने अपने पुत्र हरगोपाल नूं भी नाल भेज दिता। कहना तू भी जा, शायद संगत के नाल जावे, तेरे उत्ते कोई असर हो जाए। संगत का असर होंदा है, पर चलो चलिया गया। बिशंबर दास ने अपने वालों 100 रुपया जो भी उस समय की करंसी जो इतिहास लिखिया ये दिता कि आ मेरे वालों गुरु साहब जी को नमस्कार कर दे। अज भी कोई दरबार साहब जाता हो, तख्त श्री केसगढ़ साहब, कोई हजूर साहब, कोई पटना साहब जाता हो, पिंड चों कोई गरीब सिख हो जिहड़ा आप ना जा सकता हो, वो कोई दमड़ा ढेली कोई रुपया 10 रुपए दे दिंदा है, मैं आप तो शायद ना जा सका, मेरी अरदास कर दें। जानते सब इत्थे ते बैठे होना, जिहड़ा दूरों सुन जाना, अंदरों बैठे अंदर ही नोट कर लेना, उन्होंने किसी पुछण दिसण की लोड़ ही नहीं है, दिसदा नहीं है। बाणी की पंक्ति है, मेरी मत बोरी मैं राम विसारियो, मेरी मत बोरी मैं राम विसारियो। की होया? मेरी मत उल्टी हो गई, पुठी पै गई, भुल गई उन्होंने। मेरी मत बोरी राम विसारियो, सेजे रमत नैन नहीं देखो। वसदा अंदर ही है, पर मेरे नैना नूं दिखदा नहीं। कितना बड़ा धोखा है, औगण साडे सन दिखण नहीं दिंदे। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कासों कहोगे कि हुण दुख किनू सुनाइए भी साडे अंदर वसदा, सानू क्यों दिखाई नहीं दिंदा। किरपा कर महाराज, दिख जावे बैठा, दिख जावे बारा, किरपा। ये हरगोपाल तुर पिया जी उथों संगत दे नाल। पिता ने 100 रुपया दिता है कलगीधर जी नूं, मेरी भी नमस्कार कर दी। लंबा समा लगता है, तुरते आनंदपुर साहब पहुंच के रस्ते च सोचता होंदा है, गुरु साहब किदां दे होणगे, किदां दे होणगे। अज भी असीं सोचते हैं, जो प्रचारक कोई असीं वेख, साडी माफ करना गल है तो बाहरों आ, पर असीं देखिया महसूस किया कि जो ये दसिया जाए ना मैं गुरु घर की सेवा करना है, तो लोगों की मैंटैलिटी ये आ कि मेरा बिजनस होवे ते मेरे घर सारे आलीशान होवे, ये जिहड़ा कहंदा मैं सेवा करदा, ये कपड़े पाटे होने चाहिए तो लिबड़े होने चाहिए, ये दस्तार विंगी टेढ़ी होनी चाहिए। ये सोहनी दस्तार कित्थों पा के, चोला किदां पा के तुरिया फिरदा। माफ करना, अपने दिल की गल अपने पिता की हजूरी च साझी कीती। ये भी सोचदा हुंदा है गुरु साहब किदां दे होणगे, सादे जे कपड़े होणगे, चौंकड़े च बैठे रहिंदे होणगे, अखां नहीं खोलदे होणे कई दिन, ते मसां ही उन्हां दे दर्शन हुंदे होणगे। इदां अपने मन विच इहनूं कहंदे परसैप्शन, अपने मन च परसैप्शन बना के तुरिया। पर होया इहदे उलट। जदों आनंदपुर साहिब पहुंचिया, कलगीधर पिता जी घोड़े ते चढ़े आ रहे, पूरा साजो समान शस्त्र बस्तर दे नाल कलगी शोभ रही है, घोड़े की भी शानो शौकत पूरी है, ते नगारा महाराज दे नाल वजदा हुंदा है। मेरी मत बोरी मत्था टांकिया, कहंदा ये गुरु इदां दा गुरु हुंदा है। मन च शंका पै गया,
ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਲਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ, ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ, ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 500 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 600 ਟੋਟਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਈ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਹ ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕੜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਭਾਵਨੀ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਮਨ ਮੁਕਤਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕरूँ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ, ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ, ਨਹਿਰ ਦੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ। ਉਸ ਪਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਰਾਤ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲੱਥ ਆਈ ਉੱਤੋਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਤੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੋਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੜਾ ਫੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਵੀ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਜੈਨ ਵੱਲ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਗ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। 500 ਦਾ 3000 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਲਿਆ।
घरे पहुंचे आया उजैन बड़ा ही खुश अपने प्यो नूं कहंदा बड़ा खुश हाँ मैं आ वेख 500 इदां इदां सारी गल सुना दी 500 ने मैं उतों दिल्लियों खरीदे 3000 वट के आया प्यो ने मथे ते हत्थ मारे मेरी बड़ी किस्मत यही पत्थर मेरे घरे जमना सी सिक्खी वेच असी भी वेची आ सिक्खी होर है जी इत्थे बैठे घरे तेरे पुत्र जब पैदा तेनों रब भुल जाता शराबा हो जाए पुत्र का तेरे विआह आ जाता है तेनों रब भुल जाता है पता नहीं केड़ियां केड़ियां रस्मां बना लियां रस्म तो बड़ी पाक पवित्र सी तू सादे कपड़ियां च सोहना तैयार साफ होके आना है गुरु की हजूरी च बैठना है आनंद कारज कराना है तू आनंद कारज छड्ड के विआह कराउण तो पता नहीं केड़े बस याद रखियो सिक्खी कल्ले हर गोपाल ने नहीं सी देखी सिक्खी असी उन्हें भी एक मोमेंट च वेची है असी भी एक मोमेंट च वेची है जो एक मोमेंट च वेच के दोषी है असी भी एक मोमेंट च वेच के दोषी बिसंबर दास को पता लग गया हुण इहदी लकीर पुट्ठी पै गई इहदी मत बौरी गई हुणे पागल हो गया पर इनू बड़ा चाओ है कि वही काम करन लग पिया इहदा मुनाफा वधदा गया पैसे कमाउंदा है पैसे के नशे में जिंदा है क्यों जी अमरीका आ रहे हो पैसे के नशे की जिंदगी लग रही है इतनी जिंदगी असी हैरान रह गए हैं लोगों ने 50 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियां बनाई धी पुत्र का पता ही नहीं कितने दिन निकलता उन्होंने तो कितने रात निकलती दोष बच्चे का नहीं है दोष तुहाडा है जिन्होंने लालच किया है ते लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा लालच तो गुरु साहब ने बड़ा मना किया सख्ती दे नाल कूड़ा लालच छड्डिए होए एक मन लख ते आईए तेरे गुरु का हुक्म सी लालच छड्ड एक कर ते तैनूं रहना नहीं चाहिए 50 की करते सी 30 की करते सी 20 की करते सी धी पुत्री गवा ले समा लंघदा गया संगत जी इन्हों पछतावा होने लग पिया जो 40-50 साल पहले आए थे उन्होंने घर च जाके वेखो हम नहीं आता गुरुद्वारे पे वोटा वाले दिन दिख रहे उन्होंने वोटा 30 साल पहले बना के ना मालक बने इतने की कहानी नहीं है अमरीका कनेडा इंग्लैंड आस्ट्रेलिया जिथे मर्जी चल जाओ सानू सिंह आए थे इंग्लैंड तो उन्होंने दसिया 52% सिख औरतां शराब पींदियां इंग्लैंड के ये उन्होंने बचन है जी साडा नहीं है वो वीर सानू 2 हफ्ते पहला मिले उन्होंने ये गल उत्थे बकायदा लैक्चर च कही कि यूके दे विच सिख औरतां 52% शराब पींदियां लख लानत इन्होंने भी पता लगन दिया समा लंघदा गया वह भी हर गोपाल का चढ़ता गया चढ़ाई एक दिन फिर पुट्ठी पैनी शुरू हुई ज्यों आया फ्री फ्लो एक दिन जीरो ही हो गया जदों जीरो हो गया ना फिर अपने प्यो बिशंबर दास को बैठा कहता करदा तो मैं सारा कुछ ही ठीक है पिता जी पर गल की बनी प्यो सियाना सी कहता ठीक नहीं तेरे ते मथे दे भाग उदण ही फुट गए सी जिदण तू सिक्खी वेच आया सी अज नहीं तेनू अज पता लगा है तेरे मथे दे भाग फुटे आ तेरे उदण ही फुट गए सी तेनू अज पता लगन दिया 50 साल बाद धियां पुत्र पोतरे सिक्खी दे नाल नहीं प्यार करदे तेनू अज पता लगा है तेरे भाग फुटे नहीं तेरे ते उदण ही फुट गए सी जिदण तू एक घर तो दूजा मंग लिया सी तू तो लालच कर लग पिया सी 8 घंटे काम करदा 8 घंटे परमेश्वर नूं याद करदा तेरे भी घर च भाग लगे रहिंदे तेरे ते गुरु दा हुक्म सी घर घर बाबा गावी है वजन ताल मृदंग बाबा तेरे ते करे मृदंग बाबा वजना सीगा तेरे ते करे बाबा गाया जाना सीगा तू ते छड्ड दित्ता तू क्या मेरे कोल ते समा ही नहीं हैगा तेरे ते गुरु दा हुक्म सी घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ लोकी ते एक बारी विसाखी मनाउंदे सी तेरे ते करे कीर्तन होया करना सी तेरे रोज विसाखी होया करनी सी लोकी एक दिन खुश हुंदे आ साल दे विच तू रोज खुश रहा करना सी यही पंक्ति का अर्थ है घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ रोज कीर्तन हुंदा तेरी रोज विसाखी छड्ड दिता गुरु का की कसूर है
ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਓ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਮਪੁਰ ਜਾਤ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ, ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਕਾਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਸੈਟਰਡੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੱਕਣਾ। ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਲੰਘਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦੇ ਲੰਘਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠੱਕ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਹ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਪਿਕਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਿਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤਲ ਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚਾਂਸ? ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਉਹੀ ਠੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਏ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਲਾਹਨਤੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ 200 ਸਾਲ ਦੂਰ ਭਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਜੰਮੇ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੂਤਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ?
हो सकता है साडे घर दी बाहरों बैल मारन ते जदों सानू कैमरे च दिखे बाहर गुरु नानक देव जी ते भाई मरदाना जी बैठे हैं, खलोते हैं, बैल मार दी है, अंदर हो सकता है म्यूजिक ते गीत चल रहे हों, हो सकता है म्यूजिक ते तू बंद कर लेगा छेती छेती, हो सकता है तेरी रसोई के नाल ही बार बनया हो सकता है आ जाएंगे गुरु नानक देव जी तेरे घरे, हो सकता है तो कभी हो सकता है महाराज ने जदों पहली बार ते अगे डीजे लगा सुनन ते कहण मरदानिया असीं ते सिख समझदे ही छड्ड परा अगले घर चलदे हैं, अगले घर पता लगा बाहर है मरदानिया छड्ड परा चल अगले घरे चलिए, बहुत घर लंघ जाने सिख का घर लगना औखा हो जाना, इसे फ्री माउंट ते सैन हाउस विच लगना औखा हो जाना, क्योंकि गुरु ने आ दाड़ी नहीं देखनी, ये दाड़ी के अंदर भी देखना है अंदर की है। सो भाई ये कविता है, ध्यान देना जी। एक गुरु दे चार सी, एक गुरु दे चार सी, चारे वार गया, सिख उसका हुक्म छड्ड हो आपे तो बाहर गया, उसने चार गोदी चो कढ़ के हजारां पाए सी, उसने चार गोदी चो कढ़ के हजारां पाए सी, हजारां उसकी गोदी छड्डी उजड़े राए सी, छड्ड दित्ती है नहीं तो यह गुरुद्वारा साहब ते सैटरडे को थां ही नहीं होनी चाहिए, पंजाब च गुरुद्वारा साहब होंदे उत्थे लैंटर पाया होंदा साइड ते बरांडा होंदा उत्थे, जे जिन्नियां बदले महाराज ने कलगीधर पिता ने अपने पुत्र वारे आ, जे असीं एहसान फरामोश ना हुंदे, जे असीं किरत घण ना हुंदे ते माफ करना हो सकता संगत इत्थे भी बिठाउणी पैंदी, थल्ले थां नहीं सी लभना, बरांडे च थां नहीं लभना, संगत इत्थे बिठाउणी पैंदी, तुसीं कहना किदां दी गल करदा है, हो सकता थां ना लभदा कुछ गुरु दे प्यारे आओ उत्थे भी बैठ जांदे महाराज दे कोल जाके, महाराज तेरे कोल ही बहना है, तेरे कोल ही आए, हजारां उसदी गोदी छड्डी उजड़े राहे सी, उस जात पात तो उच्चा कर सिंह बना दिता, असी सिंह हटा पिछे सिद्धू बराड़ लगा, उस राजकुमारी बना, उस राजकुमारी बना कौर सजाया सी, टिकटॉक ते जाके धी ने पड़दा लाया सी, जीवन डिग पे एक एक प्रसादे बदले गुरु घर में बदनाम कर दिया उस राजकुमारी सजा, उस राजकुमारी बना कौर सजाया सी, टिकटॉक ते जाके धी ने पर्दा लाया सी, सिक्खी दा कर छड्डिया पर सिख होण दा वहम नहीं कढिया, आई एम अ सिख, आई एम प्राउड टू बी सिख, सिक्खी दा कर छड्डिया पर सिख होण दा भुलेखा ना कढिया, डॉक्टर होके दवाई ना जाने झूठा बोर्ड लगा छड्डिया, ਅਸੀਂ ना एक वेख रहे क्विज चल रही सी, ਉਹਦੀ छोटी जी रील सी, ਉਹਨੂੰ प्रश्न पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस मंदिर के उत्ते सोना लाया सिख अग बजी हुई, कहते हरमंदिर साहब, वो मंदिर है मारी जायद बन के चला, दरबार साहब, दूजी टीम को क्वेश्चन चलिया गया, उनको आंसर नहीं आया, उन्होंने कह दिता भी गलत है आंसर, दूजी टीम को गया कहते स्वर्ण मंदिर, डॉक्टर होके दवाई न जाने झूठा बोर्ड लगा छड़िया, ना बाणी आवे ना इतिहास आवे, मैं सिख हाँ, तू बाणी के इतिहास तो बिना सिख कितना बन गया, तेनों कितनी डिग्री दे दी, डॉक्टर होके दवाई न जाने झूठा बोर्ड लगा छड़िया, ये इंजीनियर कादा है कंध सीधी बना ना सके, ये इंजीनियर कादा है कंध सीधी बना ना सके, वो सिख कादा है जिहड़ा जपजी भी सुना ना सके, वो सिख कादा है जिहड़ा जपजी भी सुना ना सके, सिख रूप पंछी दे दो खंभ ने, गुरबाणी ते इतिहास इसके थंब ने,
ਇਹ ਥੰਮ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ। ਔਗਣਾ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਖੰਭ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਊਲ ਜਲੂਲ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਨਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇ। ਨਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਥਾ ਦੇ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਤੋਂ ਨਮ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਫੈਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ ਹੋਣੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜੋ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਂ, ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਵਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਖਾਂ ਤੱਤੀ ਵਗ ਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਨਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਵੱਢੀ। ਉੱਜੜ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਭੈਣਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਭੈਣਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੂਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਬਾਕੀ 1430 ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨਾ ਹੈ। ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਧੀ ਵੀ ਭੂਤਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਭੂਤਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੂਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ। ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਆਪਾਂ ਜਮ ਜਮ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਜੰਮੈ। ਬਹੁਤ ਸਜਾਈ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾਸੋਂ ਕਹੋ ਨੇ। ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਉਦੋਂ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ।
बोलो वाहिगुरु। पशु बोल सकता है जी? पशु बोल सकता है जी? भाई गुरदास जी कहते हैं पशु का तो मनुख का अंतर दसते हैं। पशु आ मनुख देही, पशु आ मनुख देह अंतर अंतर यह है, शब्द सुरत को विवेक आ विवेक है। मनुख जिहड़ा शब्द के नाल सुरत जोड़ सकता, पशु नहीं जोड़ सकता। पशु आ मनुख देह अंतर अंतर यह, शब्द सुरत को विवेक आ विवेक है। पशु आ पस हरहायो, कहियो सुनियो अनसुनियो करे। हरे पट्ठे देख ले, पशु को जिन्ना मर्जी रोकता रहा वो चलिया जाएगा उत्थे। पस हरहायो, कहियो सुनियो अनसुनियो करे। मानुख जन्म उपदेश हृदय टेक है। मनुख नूं एक समर्था दी परमेश्वर ने, ये उपदेश नूं सुन के अपने जीवन दे विच अपना सकदा। पशु आ शब्दहीन जिहबा ना बोल सकै, पशु आ शब्दहीन जिहबा ना बोल सकै। मानस जन्म बोले बचन अनेक है। ये तो तेरी मर्जी तू किहड़े बोलने हो, तेनू तो महाराज ने जीव दे दी भी नाम जपया करी। पर मानस जन्म बोले बचन अनेक है, शब्द सुरत सुन समझ बोले विवेकी। नातर अचेत पस प्रेत हूं मैं एक है। जे ते शब्द दे नाल सुरत नूं जोड़ के समझ के ज्ञान की गल सियाणी गल करे, कहंदे मनुख है नातर। नातर का मतलब नहीं ते, नहीं ते नातर अचेत पस प्रेत हूं मैं एक है। नहीं तो वेखण नूं मनुख लगता है, नहीं तो महाराज कहंदे भाई गुरदास जी कहंदे पशु प्रेत ही है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। क्यों जी? भैणे शांति रखो, धीआं पुत्रां नूं बाहरों समझा के आया करो गुरु की हजूरी च किद्दां होना है। पेपर वेले नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया पहला नहीं जाता, पेपर वेले तो पेपर है। सुरत टुट जाती, जुड़ी होवे तो दूजे की जुड़न दे। टुटा तोड़ेगा, जुड़िया जोड़ेगा, गुरु कृपा। महाराज कहते उदों हर पैर ते दुख होना, सुपने च भी नहीं सुख सोना। चार पैर दो सिंह होए, परमेश्वर का नाम किदां ते होना। ये गुरबाणी की भक्ति है संगत जी, विसर गई दास तो सुरती टुट गई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। माफ करना संगत जी, माफ करना संगत जी। हुण सानूं पंक्ति चेते नहीं आ रही। असीं दो तीन बार वेखिया कि शायद चुप कर लेण, पर नहीं चुप, पंक्ति भुल गई। कोई सिख दस सकता है जी? भगत कबीर जी की है भुल। वो चुप क्या है पशु के बारे कि दो तेरे सिंह होंगे, दो पैर होंगे। कितना शुरू होंगी जी? कोई दस दो। हाँ जी दसो वाहिगुरू जी। हाँ गुरु साहब कृपा कर। चार पांव दोए सिंह, गुंग मुख तब कैसे गुण गाई। कहते जो तेरे को चार पैर होए, दो सिंह होए, मुंह तो तू गूंगा होएगा, उदों नाम कितना जपेगा। बोलो वाहिगुरु। ये जीभ वाहिगुरु बोलने की दिती सी, जेड़े बोल असीं बोलते बोलण नहीं। महाराज ने क्या जी? सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नाम तो बिना जिन्नियां गल्लां होछियां है भाई। चलो इत्थे ही समाप्ति करिए, कविता समा हो गया है। वैसे कोई गल नहीं, बैठे तो संत जानी है इत्थे, जिन्होंने उड़ीकते हो तो आउंदे नहीं है। तुहाडे नाल ते असीं अद्धा भी घंटा होर ला लिया, सानूं पता तुसीं बह जाना। जिहड़े बाकी गुरु साहब को दर्शन देण आउंदे हो तो 1 मिनट च चले जाते। दो हुंदे ने, एक दर्शन करना आउणा, एक दर्शन देण आउणा। आपां किसी के घर जाने, किसी को मिलण जाने, जां उहनूं अपने दर्शन देण जाने किते, ये ठीक है। चलो उदों हर पैर ते दुख होना, ला के नहीं पर सच है, पर्सनल अटैक नहीं किसी के उत्ते, पर सच है संगत जी। उदों हर पैर ते दुख हो
ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਸੌਣਾ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਉਣਾ। ਉੱਠ ਬੰਦਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮਰ। ਸਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਰੈਸਟ RIP ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਛੱਡ ਕੁਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਮੁੜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਂਗੇ। ਛੱਡ ਕੁਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਮੁੜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲੁਸ਼। ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਪੀ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਲਿਵ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਹਿਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪੰਡਾਲ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੇਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 12:15 ਤੋਂ 1:45 ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ